Now today we will start with rice milling. This process is divided into three parts. In first part, you can see that rough rice is brought to the mills. Then through it is passed through sieves. Here you can see hull and broken rice is removed. Then the rice which you get is brown rice. After that, pearling method happens. In that there is a removal of rice bran, and the rice which you get is unpolished white rice. And after that, polishing is done in polishing cone where you get white polished rice. Okay. At right hand side, you can see the picture of rough rice, brown rice, and polished rice. Then rice milling. Rice milling is carried at small scale as well as large scale. Small scale म्हणजे घरगुती पद्धतीने आणि large scale मध्ये मोठमोठ्या mills मध्ये. Before milling, paddy is cleaned to remove small particles, large particles, and heavy impurities. In dehulling, and milling, coarse outer layer of bran and germ is removed. बाहेरची जी लेअर असते, आपण राईसचं काल स्ट्रक्चर बघितलं होतं तेव्हा ती लेअर डिहलिंग मध्ये काढली जाते. The paddy is milled in India either by home pounding or by mechanical rice milling. In home pounding, there are more broken rice. कारण का ते अनइवन आहे होम पाऊंडिंग जे आहे ते. त्यामुळे जे तुम्हाला ग्रेन्स मिळतात ते अनइवन आणि जास्ती ब्रेकिंग होतं त्याच्या ग्रेन्सचं. लार्ज स्केल मिलिंग. The process of milling involves following steps. आता आपण मगाशी जे पिक्चर्स बघितले ते एक्सप्लेनेशन आपण इथे बघणार आहोत. Rice milling. In rice milling, rice is passed through two stones or rubber discs rotating at different speed, and by shearing action on the grain, the hull is pulled away. दोन मोठे रोटेटर स्टोन्स असतात किंवा डिस्क असतात जे कंटिन्युअसली फिरत राहतात. त्यांचं शिअरिंग ऍक्शन म्हणजे एकामेकांच्या होणारं घर्षण त्याच्यामुळे त्याचं बाहेरचं जे हल आहे ते रिमूव्ह केलं जातं. द होल कर्नल फ्रॉम विच दी हल हॅव बीन रिमूव्ह इज नोन एज ब्राऊन राईस. ज्या म्हणजे तांदूळाच्या दाण्यावरनं ते बाहेरचं हल जे आहे ते रिमूव्ह केलं जातं तो राईस जो आहे त्याला ब्राऊन राईस म्हणतात. दिस इज मिल्ड in machine called purler to remove coarse outer layer of bran and germ by process of rubbing, resulting in unpolished milled rice. Some amount of breakage of rice occurs in this milling. ह्याच्यामध्ये स्टेजेस असतात या पर्लिंग मेथडमध्ये. त्याच्यानी काय केलं जातं त्या पर्लिंग मेथडमध्ये ब्रान वेगवेगळ्या स्टेजेसला काढला जातो. रबिंग केलं जातं कंटिन्युअसली 2-3 स्टेजेसमध्ये आणि जो राईस तुम्हाला मिळतो तो अनपॉलिश्ड मिल्ड राईस असतो. Unpolished rice is liable to develop rancidity, so it is next polished in brush machine, which removes the aileron layer and yields polished rice. Polished rice करण्यासाठी unpolished rice ला polished rice मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी ब्रशिंग केलं जातं. ब्रशिंग मशीन असतं त्याच्यामुळे काय होतं त्या ब्रशिंगमुळे बाहेरची जी ऑलिरॉन लेअर आहे ती रिमूव्ह केली जाते आणि त्या रिमूव्ह केल्यामुळे भात खराब होत नाही. आहे तसंच तांदूळ बरेच वर्ष टिकू शकतो आणि तो पॉलिश्ड राहतो म्हणजे व्हाईट कलर त्याला येतो ऑटोमॅटिकली त्या रबिंगमुळे. Sometimes the polished rice is further treated in the device known as trumball to give a coating of sugar and talc to produce a brighter shine on the grain. जसं काचेवर रांगोळी घासल्यावर ते जसं चमकतं तसा प्रकार हा आहे पॉलिशिंगचा, की रफनेस देण्याकरता शुगर आणि स्मूथनेस देण्याकरता टॅल्क टाकून त्याला शाईन क्रिएट करतात त्या ग्रेन्सला. Rice is separated from the broken kernels. Large kernels are called as second heads. Medium ones are called screenings and smallest ones are called brewer's rice. म्हणजे ते जे राईस कर्नल निघतं ते फर्स्ट जे कर्नल निघेल त्याला जे मोठं असेल साईज मध्ये त्याला फर्स्ट तो जो निघतो त्याला सेकंड हेड्स म्हणतात. मीडियम वाल्याच्या साईज मध्ये त्याला स्क्रीनिंग म्हणतात आणि जे एकदम बारीक बारीक निघतात पार्टिकल्स त्याला ब्रुअर्स राईस म्हणतात. म्हणजे ते डिवाइड केले त्यांनी राईस पार्टिकलला वेगवेगळ्या टाइप्स मध्ये. Most varieties of coarse rice are not highly polished. As Indian government regulation, the extent of polishing should not exceed 5%. If rice is milled beyond 10%, then most of the thiamine is lost. आपण लास्ट टाइम ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं की ह्याच्यामध्ये विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स रिच आहे राईस म्हणून बाकीच्यांपेक्षा. तर जर तुम्ही
खूप जास्ती ओव्हर पॉलिशिंग किंवा ओव्हर मिलिंग केलं तर तुमचं विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्सचा लॉस होतो. आणि मिलिंगच्या वेळेस ऑलमोस्ट 15% प्रोटीनचा लॉस, 82% फॅटचा लॉस, थायमिनचा 85, रायबोफ्लेविन 70 आणि पायरिपिरिडॉक्सिन 50 असे हे लॉस होऊ शकतात न्यूट्रिएंटचे. तर मिलिंग खूप झालं तर the degree of milling determines the amount of nutrients removed. जितकं तुम्ही मिलिंग कराल तितकं तुमचं न्यूट्रिएंट लॉस जास्ती होणार. लॉसेस ड्युरिंग मिलिंग कॅन बी कम्पन्सेटेड बाय फॉलोइंग प्रोसेस. एक तर फॉर्टिफिकेशन पण आजकाल राईसचं करतात बऱ्याच ठिकाणी, किंवा मग खालचे काही प्रोसेस आहेत ज्याच्यामुळे कमी तुमचं ह्याचा लॉस होतो, न्यूट्रिएंट लॉस होतो. बाय अंडर मिलिंग और अनपॉलिशिंग राईस. भरपूर जण सांगतात, लोक सांगतात की शक्यतो अनपॉलिश राईस खावा, म्हणजे त्यात तुम्हाला न्यूट्रिएंट लॉस कमी होईल. तर तुम्ही जर थोडं कमी मिलिंग केलं, ओव्हर मिलिंग न करता किंवा पॉलिशिंग न करता, तर अनपॉलिश राईस जर तुम्ही कन्झ्युम केला तरी तुमचं न्यूट्रिएंट लॉस कमी राहतो. राईस दॅट इज अंडर मिल्ड डू नॉट हॅव द कस्टमरी व्हाईट लस्टर अँड they are more subject to insect infestation, flavor deterioration than white rice. फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे त्याचा, अनपॉलिश राईस असेल तर त्याचा कलर एक आहे जो लोकांना अपील करत नाही. सेकंडली त्याला खराब होण्याची शक्यता जास्त असते लवकरच. The second method is that of increasing vitamin retention by processing the rough rice prior to milling. म्हणजे मिलिंगच्या आधी त्याला थोडं प्री प्रोसेस करायचं, त्याच्यामुळे तुमचं व्हिटॅमिन रिटेन्शन होईल. म्हणजे स्पेशली पारबॉइलिंग मेथड तुम्ही वापरले थोडंसं तुमचं राईसचं जे व्हिटॅमिन लॉस होतील ते कमी प्रमाणात होतील. अनदर मीन्स ऑफ रिमेडिंग द लॉसेस ऑकरिंग इन मिलिंग ऑफ राईस इज आर्टिफिशियल एनरिचमेंट ऑफ दी ग्रेन. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं फॉर्टिफिकेशन करणं त्या ह्याचं थायमिननी, नायसिननी किंवा अजून कुठल्या विटॅमिन्सनी. विटॅमिन ए रिच वगैरे पण राईस काही काही ठिकाणी अवेलेबल आहेत, ते मिळतात. अ प्रीमिक्स हॅज बीन डेव्हलप इन विच द राईस इज वेटेड with the solution of thiamine and lysine and then dried. The second coating of iron pyrophosphate is distributed on the rice. The rice premix is highly resistant to washing, cooking and storage process. म्हणजे त्यांनी सांगितलं आहे की थायमिन अँड नायसिन सोबत फॉर्टिफिकेशन केलेले राईस बऱ्याच ठिकाणी आता अवेलेबल आहेत इंडियामध्ये, आणि त्याला आयर्न पायरोफॉस्फेटचं पण कोटिंग केलं जातं त्या राईसला. त्यामुळे तो राईस जरी तुम्ही कुकिंग केलं किंवा त्याला वॉशिंग केलं तरी तो व्यवस्थित तसा टिकतो. स्मॉल स्केल मिलिंग, आपण लार्ज स्केल मिलिंग आता हे पाहिलं तर स्मॉल स्केल मिलिंग म्हणजे घरगुती किंवा छोट्या प्रमाणात करतात ते. पॅडी इज प्लेस्ड इन मॉर्टर अँड पाउंडेड विथ पेस्टल्स आयदर बाय हँड ऑर विथ फीट. म्हणजे मॉर्टर अँड पेस्टल वापरून त्याला कांडून आणि पाखडून नंतर मग ते तयार करतात तो राईस जो आहे तो घरगुती प्रकारचा. आफ्टर सम टाइम ऑफ पाउंडिंग द राईस इज शिफ्टेड, पाखडतात. म्हणजे द पाउंडिंग प्रोसेस इज रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स. राईस ऑप्टेन बाय दिस मेथड इज राईस. आता इथं पॉलिशिंग नसतं, फक्त ते रिमूव्ह करतात बाहेरचं हस, त्यामुळे जो तुम्हाला राईस मिळणार आहे तो रफ राईस किंवा ब्राऊन राईस मिळणार आहे. नेक्स्ट आहे parboiling is particularly good in case of coarse and medium rice of soft structure because such rice suffers excessive breakage when milled raw. Parboiling involves soaking of paddy in water for a short time followed by heating once or twice in steam and drying before milling. Steeping आहे, heating आहे विथ स्टीम आणि ड्राईंग, हे त्याची प्रोसेसेस आहे पारबॉइलिंगची. आणि पारबॉइलिंग आपण बघितलं त्याच्यामुळे आपण बघितलं आहे की त्याचे न्यूट्रिएंट लॉस कमी होतो. तर ते पारबॉइलिंगचे मेथड्स आपण बघू. फर्स्ट वन इज कन्व्हेन्शनल प्रोसेस. पॅडी इज स्टीप्ड इन कोल्ड वॉटर फॉर 2-3 days. इट इज स्टीम्ड फॉर 5-10 minutes and sun dried. During soaking, fermentation sets in which may cause development of off flavor of the grains and even mold growth. 2 ते 3 दिवसासाठी स्टीपिंग केल्यामुळे काय होऊ शकतं की फर्मेंटेशन सुरू होऊ शकतं. फर्मेंटेशन सुरू झाल्यामुळे त्या ह्याला एक वेगळाच फ्लेवर वगैरे तयार होऊ शकतो. ह्याच्या त्या ज्या राईस ग्रेनला वेगळाच एक असा फ्लेवर, ऑफ फ्लेवर किंवा असा मस्टी फ्लेवर येऊ शकतो त्याला. ओके. Then next is hot soaking process. Hot soaking process was developed at Central Food Technological Research Institute, that is CFTIRI. This was developed to avoid bad smell. आता हा जो वरती जो स्मेल येतो कन्व्हेन्शनल प्रोसेस मध्ये तो अवॉइड करण्यासाठी
काय करता येईल तर हॉट सोकिंग प्रोसेस नी आपण हे करू शकतो. द पॅडी इज सोक्ड in hot water, that is 65 to 70 degrees centigrade, for around 2 to 3 hours, certain time, for a certain time, period of time. Germ action does not occur in hot water, thus the smell is avoided. इथे जी ह्याच्यामध्ये ठेवल्यावरती स्टीप केल्यावरती जे फर्मेंटेशन व्हायचं आधीच्या ह्याच्यामध्ये ते होत नाही, कारण का हॉट वॉटर तुम्ही यूज केलंय. आणि लवकर वॉटर ते ऍब्झॉर्ब करतं आणि लवकर त्याचं स्किन पण ती पॅडी सोडते. सोकिंग टाइम इज रेड्यूस बाय 3 to 4 hours, म्हणजे 2 to 3 days लागतात, त्याच्यामध्ये थोडा टाइम कमी होतो. द CFTRI ऑल्सो डेव्हलप अ प्रेशर पारबॉइलिंग मेथड वेअर सोकिंग टाइम इज ओनली 30 to 60 minutes, म्हणजे अंडर स्टीम आणि प्रेशर दोन्ही मध्ये सोकिंग करून त्याची पॅडी सोकिंग करून तो राईस पारबॉइल केला जातो. त्याला हार्डली अर्धा तास किंवा 1 तास लागतो या गोष्टीमुळे. स्टीम इज पास थ्रू द ग्रेन टू रेज द प्रेशर स्लोली ॲट इनिशियल 0.28 to 0.70 kg centimeter square to 1.41 to 2.11 kg per centimeter square, and this is maintained for 20 to 30 minutes. हे प्रेशर जे आहे ते 20 to 30 minutes मेंटेन केलं जातं, ज्याने तुमचं व्यवस्थित पॅडी पारबॉइलिंग होतं. देन पारबॉइलिंगचे काही ऍडव्हान्टेजेस पण आहे, म्हणजे आपण का पारबॉइलिंग करायचं, एक्झॅक्टली नीड काय पारबॉइलिंगचं, तर नाही केलं तर काय होतं आणि केलं तर काय होतं, आणि त्याचं डिसएडव्हान्टेज पण काय, म्हणजे काय प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो तर पारबॉइलिंग केलं तर. फर्स्ट इज डिहस्किंग ऑफ पारबॉइल्ड राईस इज इझी. बाहेरचं हस्क रिमुव्हिंग जी प्रोसेस आहे ती लवकर होते. ग्रेन बिकम्स टफर रिझल्टिंग इन रिड्यूस लॉसेस ड्युरिंग मिलिंग. जे आपण म्हणलो होतं की लॉसेस होतात मिलिंगच्या वेळेस, ते याच्याने अवॉइड होऊ शकतात. The rice become resistant to fungus and insects. Loss of nutrient due to removal of husk and bran in milling are decreased. During harvesting, vitamin and mineral present in hull and bran coat are dissolved and seeped into the endosperm, part of skeleton, and germ which is rich in B vitamin get fixed to the grain, and hence losses of vitamin B are less. याच्यामध्ये losses of water soluble nutrients, B complex, while washing the rice is also less during parboiling. Parboiling improves digestibility and protein efficiency of the raw rice. Parboiled rice will not टर्न इन टू ग्लुटेनियस मास वेन कुक्ड, म्हणजे सगळे कुकिंग झाल्यावर स्टिकी आणि असं कन्सिस्टन्सी त्याची खराब नाही राहणार, प्रॉपरली कुक होतो, म्हणजे दाणे दाणे असं व्यवस्थित कुक होतो त्याच्यामुळे राईस. पारबॉइल्ड राईस वेल्स मोर दॅन कुक्ड टू दी डिझायर्ड सॉफ्टनेस, म्हणजे तुम्ही तो थोडासा जरी कुक केला राईस तरी तो खूप जास्ती प्रमाणात फुलतो राईस. Parboiled stabilizes the oil content of bran. The discrete oil globules in aileron layer of the native rice grain are ruptured into band by parboiling. Okay, and disadvantage, sometimes it has an unpleasant smell and change in color and hence not preferred. Modern methods of parboiling have eliminated this problem by controlling soaking and steaming. Color and cooking quality can be maintained. तर एक डिसएडव्हान्टेज असतं त्याचा की कलर त्याचा चेंज होऊ शकतो, किंवा बरेच लोकांना त्याचा मे बी त्या कलरमुळे किंवा स्मेलमुळे आवडत नाही लोकांना, तर तो पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला आता बिकॉज ऑफ दी न्यू मेथड ऑफ CFTRI. देन नाव फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ राईस. जसं काल आपण फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट बघितलं, आता आज आपण राईसचे बघू फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, ग्रेन डायमेन्शन, साईज अँड शेप. आता ह्याला कसं आहे, व्हीट आपण असा कच्चा किंवा असा होल फॉर्म मध्ये खात नाही, पण राईस हा असा सिरियल ग्रेन आहे जो आपण होल फॉर्म मध्ये पण कन्झ्युम करतो. त्यामुळे त्याची ग्रेन आयडेंटिटी खूप महत्वाची आहे, म्हणजे ग्रेन जसा त्याचा शेप आहे तो रिटेन व्हायला पाहिजे, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे ती गोष्ट. त्यामुळे ग्रेन डायमेन्शन, साईज आणि त्याचा शेप हा खूप महत्वाचा रोल प्ले करतो इथं. There exist enormous variation in size and shape of the grain as they are conditioned by large number of genes. ग्रेन डायमेन्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ लेंथ, ब्रेथ अँड थिकनेस. त्याची लेंथ किती आहे, ब्रेथ पण किती आणि थिकनेस पण किती, म्हणजे जाडी, लांबी, रुंदी हे सगळं बघितलं जातं त्या ग्रेनचं, कारण का कुकिंग झाल्यानंतर तो युनिफॉर्मली कुक झाला पाहिजे टिल दी सेंटर, आणि त्याचा शेप पण रिटेन झाला पाहिजे आफ्टर कुकिंग. त्यामुळे या तिन्ही गोष्टी चेक केल्या जातात. Whereas shape is expressed as a ratio between length and breadth. तर शेप तुम्हाला हे काढायचं असेल की किती कसा शेप आहे त्याचा, तर लेंथ आणि ब्रेथ
त्याचा रेशो काढून तुम्हाला कळतो की बाबा किती शेप कसा आहे, शेपचं मेजरमेंट कसं आहे, आणि साईज म्हणजे तुम्हाला त्याचं लेंथ, ब्रेथ आणि थिकनेस त्याची किती आहे ते तिन्ही काढावं लागतं. दीज पॅरामीटर्स आर मेजर बेसिस फॉर द कॅरेक्टरायझेशन ऑफ राईस व्हरायटी. प्रत्येक आपण काल बघितलं कितीतरी व्हरायटीज आहेत राईसच्या, तर प्रत्येक राईसच्या व्हरायटीचा त्याचा साईज आणि शेप तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, आणि कुठल्या गोष्टीसाठी तो वापरला जातो त्याप्रमाणे त्याचा तो इम्पॉर्टन्स खूप महत्वाचा आहे, त्याचा साईज आणि शेप जो आहे तो. ग्रेन कलर अँड ट्रान्सलुसन्सी. आता ट्रान्सलुसन्सी का इथं रोल प्ले होते, कारण का तुम्ही जेव्हा राईस कुक करता तेव्हा त्याला वॉटरला पण तो एक स्टिकीनेस देतो, आणि तुमचं जे ट्रान्सपरंट पणा असतो तो कमी होतो, आणि ती जे हे आहे ते काय म्हणतात त्याला, वॉटर लिक्विड जे तुम्ही यूज करताय ते ट्रान्सलुसंट होतं का, तर ते स्टार्चेस जे आहेत राईस मधले ते सगळे त्यात डिझॉल्व्ह होतात मोस्ट ऑफ द टाइम, आणि ते ग्लुटेनियस होतं ते जे वॉटर जे यूज करता येते, त्यामुळे ते पण खूप महत्वाचं आहे की किती प्रमाणात त्याचं ट्रान्सलुसन्सी आहे. ओके, व्हाईट अँड ट्रान्सलुसंट राईस इज प्रेफर्ड बाय पीपल इन मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. तुमचं राईस जेव्हा तुम्ही घ्यायला जाता तेव्हा तुम्ही मोस्टली कसं बघतात किती व्हाईटर आहे आणि किती त्याचं ग्रेन साईज आहे, त्याच्यावरनं तुम्ही डिसाईड करता की तो खायचा की नाही, त्याचं कसं एक्झॅक्टली एंड प्रोडक्ट बनेल. त्यामुळे त्याचा ट्रान्सल्युसंट असला पाहिजे राईस, त्याचं दिसताना तुम्हाला बघताना सुद्धा अपिअरन्स ट्रान्सपरंट राईस असता, असं तुम्ही काय म्हणाल प्लास्टिकचे तुकडे दिलेत का काय, असं पण होऊ शकतं. त्यामुळे तो ट्रान्सल्युसंट असायला पाहिजे राईस. द कलर ऑफ द डिहस्क्ड अनपॉलिश्ड राईस इज युजली पेल व्हाईट, क्रीमी व्हाईट, ब्राऊन और रेड. डिहस्क म्हणजे जे हस्किंग केलेलं नाहीये आणि अनपॉलिश्ड आहे तसे राईस जे आहेत त्यांचं कलर तुम्हाला थोडस येलोइश टिंच कडे किंवा ब्राऊन रेड कलर, इव्हन रेड राईस आणि ब्राऊन राईस मिळतात मार्केटमध्ये जे हेल्दियर आहेत दॅन युअर पॉलिश्ड राईस. पॉलिश्ड राईस असलं की तो कम्प्लिटली व्हाईट आणि ट्रान्सलुसंट आणि ओपेक असतो नेचरमध्ये. ओके, ऑन पॉलिशिंग द कर्नल बिकम्स व्हाईट, ट्रान्सलुसंट और ओपेक अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पेरिग्राफ एंडोस्पर्म कलर ऑफ द ब्राऊन राईस. तर राईसच्या ह्याच्याप्रमाणे पेरिग्राफ आणि एंडोस्पर्म वरनं ते ठरतं की त्याचा कलर कसा असेल पॉलिश राईसचा. देन नेक्स्ट इज केमिकल क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ राईस. अमायलोज कंटेंट जे आहे याच्यामध्ये, मी त्या लास्ट टाइम सांगितलं की दोन हे असतात, अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन. तर अमायलोज कंटेंट ह्याच्यामध्ये किती आहे त्याच्यावरनं पण ते ग्लुटेनियस राहणार आहे राईस का कसा राहील, स्टिकी असेल का नॉर्मल असेल का ड्राय होईल, त्याच्यावरनं कळेल तुम्हाला. ओके, अमायलोज कंटेंट इज कन्सिडर्ड ॲज सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टंट characteristic for predicting rice cooking and processing behavior. In rice, it varies roughly from 15 to 37%. A high amylose content is usually associated with non-sticky cooking characteristic. Glutinous or waxy rice, which has no or a very little amylose content, become very sticky on cooking. जर amylose content खूप कमी असेल तर तो राईस स्टिकी नसणार. अमायलोज कंटेंट खूप जास्त झाला असेल तर तो ग्लुटेनियस आणि स्टिकी बनेल राईस. सो आपण काल जे व्हरायटीज ऑफ राईस बघितले तिथे आपण जर बघितलं की बासमती राईस वगैरे असेल ते जरा नॉन स्टिकी असतात, त्याची ग्रेड आयडेंटिटी जास्ती राहते. व्हाईल जर तुम्ही सुशी राईस किंवा जास्मिन राईस बघितलं तर तो जरा थोडा स्टिकी होतो राईस आफ्टर कुकिंग. जेलिटनायझेशन टेम्परेचर, म्हणजे काय टेम्परेचरला तो जेलिटनाइज होतो, जेलिटनायझेशन स्टार्ट होतं ते पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, gelatinization temperature of starch is the range temperature within the starch starts to swell irreversibly in hot water with a simultaneous loss of crystallinity and usually varies from 56 to 79 degrees centigrade. It is correlated with the extent of disintegration of milled rice in a dilute alkali solution, that is KOH, measured in terms of alkali spread value. म्हणजे KOH सोल्युशन मध्ये त्याला टाकून कुकिंग केल्यावरती जो राईसचं कुकिंग झाल्यावर त्याला डिसइंटिग्रेशन व्हायला किंवा त्याला तो जेलिटनायझेशन व्हायला किती वेळ लागतो, म्हणजे स्टार्टिंग पॉईंट टू एंड पॉईंट किती वेळात होतो तो त्या स्पेसिफिक टेम्परेचरला, ते इथं मेजर केलं जातं. आणि नंतर मग तेच तो राईस जो तुम्ही कुक केलाय त्याला परत अल्कली सोल्युशन मध्ये डायल्यूट करून त्याला डिस्पर्शन किंवा त्याला डिसइंटिग्रेशन होण्याकरता जे टाइम लागेल
त्या ह्याला ते पण मेजर केलं जातं ह्याच्यामध्ये. डिलिटनायझेशन टेम्परेचर इज ऑल्सो पॉझिटिव्हली कोरिलेटेड विथ कुकिंग टाइम बट नॉट विथ टेक्स्चर अँड कुक्ड ग्रेन्स. डिलिटनायझेशन मुळे तुम्हाला हे कळेल की तुम्हाला कुकिंग करायला वेळ किती लागेल त्याच्यामध्ये, पण तुम्हाला टेक्स्चर कसं असेल त्याचं त्या कुक्ड राईसचं हे सांगता येणार नाही. तुम्हाला फक्त एवढं कळेल की तुमचं जे राईस आहे त्याला कुकिंगला साधारण किती वेळ लागेल. जेल कन्सिस्टन्सी, दिस टेस्ट इज इंडेक्स ऑफ कुक्ड राईस हार्डनेस अमंग हाय अमायलोज राईस. ज्याच्यामध्ये अमायलोज कंटेंट जास्ती आहे तिथंही टेस्ट करणं महत्वाचं आहे. कारण का आपण मगाशीच वाचलंय वरती की अमायलोज कंटेंट मुळे काय होतं, काय इफेक्ट होऊ शकतो. राईस इज क्लासिफाईड ऑन बेसिस ऑफ जेल लेंथ as soft, medium, and hard. Soft to medium gel consist of preferred hard consistency is preferred to hard gel consistency. मेजरली कसं आहे की कन्सिस्टन्सी त्याची कुक्ड राईसची ही सॉफ्ट किंवा मीडियम असायला पाहिजे, जास्ती प्रेफर केली जाते दॅन हार्ड कन्सिस्टन्सी. कारण का हार्ड कन्सिस्टन्सी झाली म्हणजे टाइम पण कुकिंगचा जास्ती आहे आणि तो राईस प्रिफर्ड नाहीये, लवकर शिजायला पाहिजे राईस म्हणून. देन नेक्स्ट इज राईस प्रोडक्ट्स. फर्स्ट वन इज canned rice products. Rice is used as one of the ingredients in various canned food products such as soup, baby foods, plain and flavored cooked rice, rice milk pudding, etc. Long grain varieties with high amylose content are suitable for canned rice product. Parboiled rice are also preferred as they retain integrity throughout the canning process. Lacquered tin can and retortable flexible pouches are most commonly used packaging material for canned rice product. राईस हा जो मेजरली हा यूज होतो तो कशासाठी यूज होतो, बेबी फूड म्हणजे लहान मुलांना जे पदार्थ बनवतात लहान सेरेलॅक सारखे वगैरे त्याच्यासाठी बेबी फूड साठी तो मेजरली यूज केला जातो. आणि इव्हन राईस पुडिंग किंवा खीर बनवण्यासाठी पण ते राईस यूज केला जातो कॅन्ड फॉर्म मध्ये. पार्बल्ड राईस पण प्रेफर केला जातो त्याच्या कारण का जास्ती वेळ तो त्याचं सगळे कॅरेक्टरिस्टिक रिटेन करू शकतो म्हणून. आणि कॅन जे आहेत त्याला आतनं लॅकरिंग म्हणजे आतनं एक लेअर लावलेली असते त्याच्याने कॅन तुमचा खराब होत नाही. त्याच्यासोबत जर इंटरॅक्शन मध्ये आलं तुमचं जे काही कंटेंट तुम्ही त्यात पॅक केलंय तर त्या कॅनच्या टीन सोबत इंटरॅक्शन मध्ये आलं तर तो कॅन रस्ट होत नाही किंवा तो खराब होत नाही लॅकरिंग असेल तर. ओके. आणि रिटर्टेबल पाउचेस म्हणजे त्या पाउच मध्ये तुम्ही भरून हाय टेम्परेचरला तुम्ही कुकिंग करू शकता. असे पण जे हे आहेत पाउचेस ते पण तुम्ही यूज करू म्हणजे त्या रिटॉर्टिंग म्हणजे एक मोठं रिटॉर्ट मशीन असतं त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे प्रोडक्ट त्या पाउच मध्ये भरून ठेवायचे असतात ऍट सर्टन टेम्परेचर अँड टाइम. त्याच्यामुळे इनर मोस्ट कोर पर्यंत कुक होतं प्रोडक्ट आणि हीट पण लागते त्या प्रोडक्टला. त्याच्यामुळे तुमचं त्या हीटमुळे हाय हीटमुळे तुमचं प्रोडक्ट जास्ती दिवस टिकतं म्हणजे इव्हन वर्ष पण टिकतं ते प्रोडक्ट. ओके. नेक्स्ट इज पफ्ड राईस, दॅट इज युअर मुरमुराज और चुरमुरा. Paddy is soaked in water to increase the moisture to about 20%. The moist paddy is puffed by subjecting to the sudden heat treatment of 250 to 270 degrees centigrade for 30 to 40 seconds. Husk splits and the rice is puffed. Husk बाहेर निघून जातं आणि हा पॉप होतो ग्रेन. पफ होतो म्हणजे पॉप होतो ग्रेन. मॉइश्चर एकदम कमी होऊन जातं त्याच्यामुळे त्या ग्रेनचं. आणि म्हणजे लो टाइम लेस टाइम आणि हाय टेम्परेचर वरती ही प्रोसेस होते. देन नेक्स्ट इज फ्लेक्ड राईस म्हणजे पोहे. फ्लेक्ड राईस इज मेड फ्रॉम पार्बॉइल्ड राईस. पॅडी इज सोक्ड water for 2 days. Then after that it is boiled in water for few minutes. After cooking the water is drained off and paddy is heated in shallow earthen vessel till the husk break open, after which it is pounded by a wooden pestle of heavy iron roller which flattens the rice kernel and remove the husk. Husk is removed by winnowing. इथं म्हणजे काय करतात मोस्टली पॅडी सोक करतात, सोक नंतर त्याचं कुकिंग करतात, कुकिंग नंतर त्याचं वॉटर काढून टाकतात हाय हीट म्हणजे हाय टेम्परेचरला आणि हाय हीटला त्या एका वेसलमध्ये अर्धन वेसल किंवा आयर्न वेसल काही दोन्ही मधलं वापरून त्याच्यात ते
पाऊंडिंग करून वुडन पेस्टल वापरून त्याला म्हणजे चपटे करतात. पाऊंडिंग म्हणजे चपटे करून किंवा रोलर मधनं घालून ते फ्लॅट करून त्या राईस कर्नलला ड्राय केलं जातं आणि हस्क त्याचं त्यामुळे बाहेर रिमूव्ह केलं जातं. ही प्रोसेस असते ती फ्लेकिंग ऑफ राईसची. देन नेक्स्ट इज राईस ब्रान ऑइल. राईस ब्राउन ऑइल जी प्रोसेस आहे ती आपण इथं बघतो. इथं 1 2 3 4 असे त्याचे नंबरिंग दिलं. हे फ्लोशीट डायग्राम मध्ये आहे की राईस जेव्हा राईस मधनं तुमचं ऑइल काढतात म्हणजे ब्रान मधनं जेव्हा ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट करतात तर ती कशी करतात ही प्रोसेस ही तिथं दिलेली आहे. आधी क्रूड ऑइल येतं आणि नंतर मग तुमचं एकदम रिफाइंड ऑइल कसं होतं तर ती प्रोसेस आहे. तर फर्स्ट इज इन दॅट स्टीमिंग, कुकिंग अँड ड्राईंग. आता हे तुमच्या राईसचं हे सांगतो आपण. त्यातलं सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन, मग डिसॉल्व्हटायझेशन ऑफ मील बाय स्टीमिंग, ब्रान क्रशिंग अँड साईज सेपरेशन, डी ऑइल्ड ब्रान. आता हे एवढं प्रोसेस केल्यावरती तुमच्याकडं डी ऑइल्ड ब्रान म्हणजे क्रूड ऑइल रेडी होतं. मग ह्याच्यानंतर तुमची पुढे प्रोसेस जाते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला नंतर त्या प्रोसेस नंतर त्या डी ऑइलिंग नंतर डी वॅक्सिंग अँड डी गमिंग होतं. मग अल्कली ट्रीटमेंट दिली जाते. तिकडनं मग रिमूव्हल ऑफ फ्री फॅटी ऍसिड जे काय अवेलेबल असेल त्या ह्याच्यामध्ये. नंतर मग व्हॅक्यूम अप्लाय करून ब्लिचिंग केलं जातं. ब्लिचिंग त्याचा म्हणजे कलर इम्प्रूव्ह करतात. मग स्टीमिंग केलं जातं, डिऑर्डरायझेशन, चिलिंग आणि पॅकेजिंग ऑफ ऑइल. म्हणजे क्रूड ऑइल जे तयार होतं ते नंतर रिफाईंड ऑइलमध्ये फॉर्म होतं जे पॅक केलं जातं पुढे जाऊन. आता आपण इथं बघितलं की इथं काय प्रोसेस एक्झॅक्टली होते. नंतर आहे कॉर्न मिलिंग. आता आपण बघितलं होतं काल की मेजर जे क्रॉप्स आहे त्याच्यामध्ये कॉर्न पण हा खूप इम्पॉर्टंट क्रॉप आहे, सिरियल क्रॉप आहे की जो खूप जास्ती कन्झ्युम केला जातो. तर आपण तो काल बघितलं होतं की तो मिलिंग करून त्याचं वेगवेगळे प्रोडक्ट बनवले जातात असं आपण एकंदरीत बघितलं होतं. तर आता आपण काय बघणार आहोत की कॉर्न मिलिंग कसं केलं जातं. तर कॉर्न मिलिंग साठी सुद्धा 2 प्रकार आहे कॉर्न मिलिंगचे. एक वेट मिलिंग आहे आणि ड्राय मिलिंग आहे. तर maize is milled by dry or wet process. In both process, the germ is separated from the grain to extract and recover germ oil. त्याचं ऑइल पण आपण काल बघितलं होतं की कॉर्न ऑइलचं पण यूज आहे. आफ्टर डिजर्मिनेशन, the dry milling employs roller mills and the process is somewhat similar to wheat. Wet milling involves a steeping stage and complete disintegration of endosperm to recover starch and protein. तर इथं पण सेम व्हीट जसं रोलर म्हणून जातं आणि त्याचं फ्लार तयार होतो त्याप्रमाणेच इथं पण एक प्रोसेस केली जाते. आणि वेट मिलिंग मध्ये वॉटरमध्ये कॉर्नचे हे ग्रेन्स आहेत ते स्टिप केले जातात आणि नंतर मग त्यापासून ते पुढे मिलिंगला घेतलं जातं. तर वेट मिलिंग आपण बघूयात. पहिलं शेल्ड कॉर्न म्हणजे जे बाहेरचं त्याचं कव्हर रिमूव्ह केलं जातं. शेल्ड कॉर्न म्हणजे क्लीनर मध्ये टाकतात त्याच्यामध्ये. त्यानंतर स्टोरेज बीन्स, कॉर्न वॉशर, वॉशिंग केलं जातं. स्टीप टँक्स, मोठमोठे टँक होते त्याच्यामध्ये स्टीपिंग केलं जातं. जर्मिनेटर्स, डिजर्मिनेटर्स, देन जर्म सेपरेटर, त्यातनं जर्म काढतात, जर्म मधनं ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट करतात. मग ते जर्म निघून गेल्यावरती जो राहतो कॉर्नचा पार्ट तो ग्राइंडिंग मिल राहतो. वॉशिंग स्क्रीन, सेंट्रिफ्युगेशन सेपरेटर, इथं हाय स्पीड वरती फिरून वॉटर थ्रू आउट केलं जातं आणि ग्रेन्स कलेक्ट केले जातात. स्टार्च वॉशिंग फिल्टर्स, मग स्टार्च रिमूव्ह केलं जातं. त्याच्यानंतर कन्व्हर्टर्स, रिफायनिंग नंतर त्याचं 3 गोष्टी मिळतात तुम्हाला रिफायनिंग केल्याने. कॉर्न सिरप मिळतो, ड्रम अँड स्प्रे ड्रायर अप्लाय केलं तर तुम्हाला कॉर्न सिरप सॉलिड्स मिळतात आणि डेक्स्ट्रोज ही शुगर आहे. तुम्हाला हे सगळं असं मिळतं. मग नेक्स्ट इज क्लिनिंग शेल्ड कॉर्न फॉर ड्राय प्रोसेसिंग. क्लिनिंग शेल्ड कॉर्न आहे. मग टेम्परिंग आहे, मग थोडंसं तुम्ही मॉइश्चर करणार, जास्ती नाही. टेम्परिंग मध्ये थोडंसं मॉइस्ट करणे. मग इम्पॅक्ट क्रॅकिंग, जर्म रिमूव्हल, ग्राइंडिंग आणि सिविंग. आता इथं हे ड्राय मेथड असल्यामुळे तुम्हाला जे मिळणारे ग्रेन्स आहेत किंवा काय जे आहे ते कॉर्नफ्लावर, कॉर्न मिल आणि ग्रिट्स एवढंच तुम्हाला मिळणार आहे याच्यामधनं या ड्राय मिलिंगच्या प्रोसेसमध्ये. आता आपण कॉर्न मिलिंग ची प्रोसेस बघू, जी आपण आता फ्लोशीट डायग्राम मध्ये बघितली ती आपण इन डेप्थ बघू. ड्राय मिलिंग, क्लिनिंग ऑफ कॉर्न, conditioning of corn by addition of controlled amount of moisture either at ordinary temperature or at an elevated temperature to toughen the germ and husk and facilitate their removal from the endosperm, releasing hull
germ and tip cap from endosperm in a degermer, drying and cooling of degerm product obtained from degermer, fractionating degerm stock by multi-step milling through a series of machines, namely roller, mills, swifter, aspirator, gravity separator, and purifiers to separate and recover the various products. Further drying of products is done as and when necessary. Blending and packaging of products then in wet milling, cleaning of corn, steeping in water, uh, having SO2. The steeping is carried out at about 50 degrees centigrade for a period of 28 to 48 hours in different plants. The steeped corn attains a moisture control of 45%. म्हणजे त्या टाइम ह्याच्यामध्ये 45% मॉइश्चर त्यांनी ऍब्झॉर्ब करून घेतलं असतं. Then germ recovery, the wet and softened corn kernels containing about 45% moisture are conveyed to the germinating unit. This machine consisting of metallic stationary plate and rotating plate. इथे दोन्ही प्रकारच्या प्लेट्स आहेत या मशीन मध्ये जे एक आहे ती स्टील असते जी फिरत नाही आणि दुसरी जी असते ती कंटिन्युअसली फिरत राहते. विथ प्रोजेक्टिंग टीथ इज एम्प्लॉइड ओनली फॉर टिअरिंग अ सॉफ्ट कर्नल. त्याला असे शार्प एजेस असतात ते फिरत राहतात त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे काय होतं तुमचं जे कॉर्नचं बाहेरचं कव्हर आहे ते टिअर ऑफ होऊन जातं. Okay, soft kernels apart and freeing germ without grinding them. The pulpy mixture contains germ, husk, starch, and gluten is passed through a hydrocyclones where the germ, being lighter, is separated from other heavier ingredients by centrifugation force. इथं काय होतं तुमचं एक मिक्सचर तयार होतं त्या फिरवल्यामुळे. हा जो मिक्सचर असतो त्याच्यामध्ये तुमचं जर्म असतं, हस्क असतं, स्टार्च असतं, ग्लुटेन असतं. हे हायड्रोसायक्लॉन मधनं फिरवलं जातं ह्याच्यामधनं. तर ते हायड्रोसायक्लॉन मधनं फिरवल्या गेल्यामुळे सेंट्रिफ्युगेशन फोर्स अप्लाय होतो आणि तुमचं त्यामुळे सेपरेशन होतं हेवियर पार्टिकल्स आणि लाइटर पार्टिकल्स. Milling and fiber recovery after separation of germ and screening of coarse particle. The mixture contains starch, gluten, and hulls. Endosperm and hull are then generally ground to release starch. हे सगळं जे मिक्सचर तयार झालं होतं ते नंतर रिमूव्ह केलं जातं. त्यातनं काय रिमूव्ह केलं जातं त्याच्यामधनं तर एंडोस्पर्म आणि हल हे जे ग्राउंड झालेलं आहे त्याच्यामधनं ते starch remove केला त्याच्यामधनं. The mill slurry contains ground starch, gluten and hulls is passed through a series of hexagonal reels where the coarse hull and fibers are removed. इथं हेक्झागोनल शेपचे रोटेटिंग रील्स असतात त्याच्या एकानंतर एक त्या सिरीज मधनं त्या बाहेर काढलं जातं. हे सगळं मिक्सचर जे आहे ते स्लरी पूर्ण तयार झाली ती त्याच्यामधनं काय होतं मग फायबर आणि जे रफ पार्टिकल्स आहेत किंवा हल्स आहेत ते रिमूव्ह केले जातात कम्प्लिटली ह्या मिलिंग रिकव्हरी मध्ये. Starch and gluten separation. The slurry containing starch and gluten is concentrated and then the lighter gluten particles are separated from the relatively higher starch particles by centrifugal force in high speed centrifugation. आता काय होतं हे जे slurry आहे त्याला अजून कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी आणि तुम्हाला प्रॉपर तुमचं सेपरेशन होण्याकरता एकदम हाय स्पीड वरती सेंट्रिफ्युगेशन फोर्स लावून फिरवलं जातं आणि तुम्हाला मग त्याच्यामुळे काय होतं की तुमचे जे हेवियर पार्टिकल्स आणि लायटर पार्टिकल दोन्ही सेपरेट आउट होतात. लायटर पार्टिकल्स म्हणजे तुमचं ग्लुटेन त्याच्यामधलं आणि हेवियर पार्टिकल म्हणजे तुमचं स्टार्च. मग स्टार्च खाली बसणार आणि तुमचं ग्लुटेन वरती येणार. मग ते स्टार्च फिल्टर मधनं काढून तुम्ही जेव्हा ड्राय कराल तेव्हा तुम्हाला ड्राय कॉर्न मिल मिळेल. मग आता कॉर्नफ्लेक्स, टॉर्टिला अँड कॉर्नस्टार्च म्हणजे कॉर्न पासूनच हे अजून 3 प्रोडक्ट बनवले जातात. कॉर्नफ्लेक्स, टॉर्टिला अँड कॉर्नस्टार्च. Flaked grits preferred from yellow maize are sieved from the milled maize and cooked with addition of malt, salt and sugar and then partially dried to 15 to 20% moisture content. This is also done at elevated temperature in an autoclave and then flaked on roller, toasted in continuous oven, cooled and packed in impervious packs of waxed paper or plastics. The flakes are often fortified with vitamins and minerals which are added towards the end of the process. तुमचं जे मेज आहे त्याला कुक करून त्या मिल्ड मेजला त्या कुक करतात
आणि कुक केल्यावरती त्याच्यात कुक करताना माल्ट, सॉल्ट आणि शुगर सर्टन पर्सेंटेज मध्ये टाकून मॉइश्चर रिमूव्ह करतात, त्याच्यात ड्राईंग करतात त्याचं. ओके. आणि ते रोल फ्लेक्स आहेत त्याला टोस्टिंग करून आणि ओव्हन मध्ये टाकून मग ते कूल झाल्यावरती त्याला फॉर्टिफाय करून ते पॅक करतात. ते तुमचे ते बनतात कॉर्नफ्लेक्स याच्यामुळे. The traditional preparation of tortillas म्हणजे it's a type of a chapati kind of thing which is made from the maize. Involves steeping the maize for overnight or 24 hours in water. The water is heated initially to 100 degrees centigrade, which contains lime into it at 0.5 to 1.5% of percentage. The steeped maize meal is then passed through a heated roller. 2 heated रोलरच्या मधनं ते पास केलं जातं, त्यामुळे ते चपटं बनतं, जिलेटिनाइज होतं आणि ते चपटीत चपाती सारखं ते तयार होतं. दिस meal is then used with water to prepare dough which is baked in thin layers on the heated plates. हे चपट झाल्यामुळे काय होणार, त्याला तो फ्लॅटचा शेप येईलच आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यातनं वॉटर सगळं रिमूव्ह केलं जाईल आणि ते मग नंतर पुढे ड्राईंग करायला त्याचं सोपं होऊन जातं त्याच्यामधनं. द फाईन मील sieved from the milled grain corn flour is the major ingredient in custard powder. म्हणजे त्यातनं जे मिल मधनं फाईन पावडर जे फॉर्म होते ते कॉर्नफ्लॉवर आहे आणि ते मेजर इन्ग्रेडियंट्स कशासाठी आहे तर कस्टर्ड पावडर मध्ये आणि आजकाल सूप मिक्सेस मध्ये पण कॉर्नस्टार्च किंवा फ्लावर वापरलं जातं. मेज स्टार्च इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द मिलेट ग्रेन बाय स्टीपिंग द मील इन वॉटर विथ ॲडेड सल्फर डायऑक्साइड. दिस इज डन बाय separating protein from cornstarch. The starch is widely used as a food ingredient and for production of glucose and high fructose syrup by combination of acidic and enzymatic treatments. तर हे अशा तऱ्हेने त्याचं ते कॉर्नस्टार्चचा पण यूज केला जातो. नेक्स्ट प्रायमरी प्रोडक्ट म्हणजे बेसिक जे येतात ते प्रायमरी प्रोडक्ट्स येतात कॉर्नचे जे मॅक्झिमम यूज केले जातात. द फर्स्ट वन इज कॉर्नस्टार्च. इंडस्ट्रियल युजेस त्याचे असे आहेत, ॲडेसिव्स म्हणजे चिटकवण्या करता कार्डबोर्ड बनवलं जातं, कन्स्ट्रक्शन मटेरियल, डिटर्जंट, पेपर, टेक्सटाईल, प्लास्टर बोर्ड्स. आणि फूड मध्ये बेक गुड्स, कॅन्डीज, condiments mixes and instant mix preparation, processed meats, pudding, antibiotics, aspirin. Then corn syrup. Industry uses adhesive, animal feed, book binding, lamination, building products, enzyme, leather tanning, lubricating, metal plating. फूड मध्ये बेबी फूड, हॉट डॉग, च्युइंग गम, कुकीज, क्रॅकर्स, डेझर्ट मिक्सेस, fruit drinks, canned products, cereals, pickles, salad dressing, seasoning mixes, medicinal syrups, high fructose corn syrup, carbonated beverages, fruit fillings, cereals, frosting, ice cream, and frozen dessert, pancakes, pastries, relishes, and sauces, syrups and dessert toppings. Dextroseचा यूज इंडस्ट्रीमध्ये अँटीबायोटिक्स, एन्झाइम्स, कोटिंग, इन्सेक्टिसाइड्स, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट, पेस्टिसाइड्स, शॅम्पू. फूडमध्ये ब्राउनी, बेक गुड्स, देन कॅन फूड्स, चीज स्प्रेड, क्युअर्ड मीट, डेझर्ट मिक्सेस, जॅम, जेली, सोडा फाउंटन, प्रिपरेशन, मार्शमेलो, सूप, इंट्रव्हिनस सोल्युशन. इंट्रव्हिनस सोल्युशन म्हणजे थ्रू वेन्स जे देतात पेशंट्सला ते इंट्रव्हिनस सोल्युशन असतात. देन फर्मेंटेशन अँड अदर केमिकल प्रोडक्ट, इथेनॉल, सायट्रिक ऍसिड, लॅक्टिक ऍसिड, इसेन्शियल अमायनो ऍसिड, शुगर, अल्कोहोल. असे हे ह्या कॉर्नच्या प्रोडक्टचे युजेस आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी केले जातात ते. देन नेक्स्ट इज बार्ले प्रोसेसिंग. बार्ले प्रोसेसिंग मध्ये मी लास्ट टाइम सांगितलं होतं की इंडियामध्ये बार्ले जरी जास्ती खाल्लं जात नाही तरी त्याचं प्रोसेसिंग होत असतं. तर ते बार्ले प्रोसेसिंग आपण बघू इन जनरल कसं होतं ते. होल ग्रेन बार्ले, मग प्रायमरी क्लिनिंग नंतर ते ग्रेडिंग केलं जातं, स्टिपिंग केलं जातं, जर्मिनेशन, क्लिंगिंग आणि बार्ली माल्ट इकडे या साईडला एका साईडला बनतं आणि एका साईडला बार्ली फ्लावर कसं बनतं तर प्रिलिमिनरी क्लिनिंग झाल्यानंतर त्याला कंडिशनिंग किंवा टेम्परिंग केलं जातं, मग डिहलिंग केलं जातं, ऍस्पिरेशन, डिहल्ड बार्ले, पॉलिशिंग, पर्लिंग, रोलिंग आणि बार्ले फ्लावर. आणि जेव्हा डिहल्ड बार्ले आहे त्यालाच परत प्री डॅम्पिंग, स्टीम कुकिंग, फ्लेकिंग, हॉट एअर ड्राईंग, बार्ले फ्लेक्स. म्हणजे तुम्ही एका बार्लेमधनं माल्ट पण बनतं, फ्लावर पण बनतं आणि फ्लेक्स पण बनतं.
वेगवेगळे ट्रीटमेंट दिले की वेगवेगळे प्रोडक्ट्स बनतात. तर माल्टिंग ऑफ बार्ले मध्ये कसं होतं, ते 2 स्टेज स्टिपिंग होतं, म्हणजे दोनदा वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये स्टिप केलं जातं पर्सेंटेज ऑफ वॉटर रिटेन्शन करण्यासाठी. ओके, 2 स्टेज स्टिपिंग इन वॉटर ॲट टेम्परेचर अबाउट 12 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 36 hours विथ फ्रिक्वेंट एरेशन. एअर इन्कॉर्पोरेट केली जाते त्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली. तर मग काय होईल, त्यात मग अनएरोबिक किंवा एरोबिक बॅक्टेरिया जर तर ग्रो झाले दोन्ही, तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो कंटिन्युअसली एरेशन केलं जातं. Germinated around 16 to 20 degrees centigrade for a period of 144 hours. Modification, cell wall and protein matrix of the starchy endosperm are degraded, exposing the starch granules. The green malt is cleaned at temperature not exceeding 85 degrees centigrade by lowering the moisture level typically to less than 5%. तर इथं काय होतं इन जनरल याच्यामध्ये की दोन ह्याच्यामध्ये स्टिपिंग केलं जातं, वॉटर स्टिपिंग नॉर्मल पाण्यामध्ये स्टिप केलं जातं, जे पाण्याचं टेम्परेचर मेंटेन करतात त्याच्यानंतर 12 डिग्री सेंटीग्रेड वरती 36 तासांसाठी, आणि कंटिन्युअस मधनं त्याला एरेशन केलं जातं. आणि नंतर मग जर्मिनेशन करतात त्या ग्रेन्सला फॉर 144 hours ऍट सेम टेम्परेचर 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड. मग त्याला जेणे काय होतं, ते जे सेल वॉल आहे आणि स्ट्रक्चर जे आहे ते मॉडिफाय होतं. ओके, स्टार्च ग्रॅन्युल्स जे आहेत ते एक्सपोज होतात. ओके, आणि मग ग्रीन माल्ट तयार होतं. जे ग्रीन माल्ट तयार होतं त्या ग्रीन माल्टला परत हीट दिली जाते 85 डिग्रीच्या खाली, वरती नाही. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जर्मिनेशन स्टॉप होतं त्या गोष्टीमुळे आणि स्टॅबिलाइज होऊन जातं. माल्टिंग ही प्रोसेस स्टॅबिलाइज होऊन जाते आणि मॉइश्चर कंटेंट पण त्याचं कमी होऊन जातं त्या हीट ट्रीटमेंटमुळे. आणि त्या हीट ट्रीटमेंटमुळे मॉइश्चर लेवल जी आहे ती 5% येते. अशा तऱ्हेने त्याचं माल्टिंग होतं. माल्टिंग केल्यानंतर परत त्या ग्रेन्सचं पण नंतर फ्लार बनवलं जातं, फ्लार करतात त्याच्यानंतर. देन नेक्स्ट इज बार्ले प्रोडक्ट्स. Pot and pearl barley. Barley are prepared by gradual removal of hull, bran and germ by abrasive action in stone milling. हे पर्लिंग जे आहे बार्लेचं त्यासाठी स्टोन मिलिंग प्रोसेस यूज केली जाते. प्रोडक्शन ऑफ पॉट बार्ले इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पर्लिंग विच may remove 7 to 14% of weight of grain. Further abrasion result in removal of seed coat, aileron, sub-aileron layer and germ leaving behind a central endosperm rich in carbohydrates and protein. ओके, आणि मग नंतर हे जे म्हणजे मिलिंग आहे त्या प्रोसेस, पर्लिंगची प्रोसेस जी आहे त्याच्यामुळे काय होतं की जे सीड कोट आहे, बाहेरची जी लेअर आहे त्या बार्लेची, ती रिमूव्ह केली जाते त्याच्यामध्ये. आणि मग जे फक्त एंडोस्पर्म राहतं आतलं प्रोटीन किंवा कार्बोहायड्रेट रिच वाला, ते तिथे तेवढंच बाहेर राहील ते त्या प्रोसेसमुळे. बार्ले फ्लावर इज मेड बाय रोलिंग मिलिंग ऑफ पर्ल्ड और ब्लॉक बार्ले. जी पर्ल्ड बार्ले आहे त्याला रोलिंग मशीन मध्ये टाकून मिलिंग केलं जातं आणि बार्ले फ्लावर तयार होतं. बार्ले फ्लेक्स आर मेड बाय प्री डॅम्पिंग ऑफ बार्ले ग्रॉट, स्टीम कुकिंग of grots and pearl barley flaking and hot air drying of flakes. बार्ले फ्लेक्स ला काय करतात, थोडंसं किंचित मॉइश्चर दिलं जातं प्री डॅम्पिंग म्हणजे, मग स्टीम कुकिंग केलं जातं त्यालाच. आणि नंतर ती जी पर्ल बार्ले जी आहे किंवा ग्रॉट्स जे आहे, ग्रॉट्स म्हणजे मोठे पीसेस, त्याला फ्लेकिंग म्हणजे चपटे केले जातात रोलर्स मधनं हॉट एअर आणि मग ड्राईंग केलं जातं त्याला, मग फ्लेक्स तुमचे तयार होतात. बार्ले ब्रान कन्सिस्ट ऑफ टेस्टा, पेरिकाप अँड जर्म दॅट इवन ट्रायसेल्युलर, एल्युरॉन अँड सब एल्युरॉन लेयर्स. Barley bran is obtained as a byproduct during barley milling process.